መረጃውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። 3 ፓርቶች ይኖሩታል። ቅድሚያ ስለ ካምፓኒው ፕሮፋይል ነው ያለን። ቀጣይ ላይ ድርጅቱ ስለሚያመርታቸው ምርቶች ወይም ፕሮዳክቶችን እናያለን። በኋላ ሶስተኛ ላይ ደግሞ እዚህ ካምፓኒ ቢሰሩ ምን አይነት ጥቅሞች ታገኛላችሁ የሚሉትን በተከታታይ እናያለን ማለት ነው። ቅድሚያ ከካምፓኒ ፕሮፋይል ጀምር። ካምፓኒያችን ቲያንስ ግሩፕ ይባላል። ግሩፕ የተባለው ለምንድነው? በተለያየ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ስለሚሰማራ ነው። ጤና፣ ቱሪዝም፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርት፣ ሪል ስቴት እነዚህ በምታያቸው ዘርፎች ላይ በሙሉ ይሰማራል ማለት ነው። ልክ ሀገራችን ውስጥ ሚድሮክ ግሩፕ እንደሚባለው በተለያየ ኢንቨስትመንት ዘርፍ እንደሚሰራው የኛም ካምፓኒ ልክ እንደዛው ነው ማለት ነው። አሁን ሀገራችን ላይ ግን በስፋት እየሰራበት የሚገኘው ጤና የሚለው ዘርፍ ላይ ነው ማለት ነው። የተመሰረተው በ1992 ቻይና ቲያንጂን የምትባል ከተማ ውስጥ ነውና ድርጅቱ አሁን ኢትዮጵያን ጨምሮ 192 የዓለማችን ሀገራት ላይ ይሰራል ማለት ነው። ዓለማችን ላይ ያሉት ሀገራት አሁን 207 ደርሰዋል። ከነዛ ውስጥ ነው ይሄ ካምፓኒ እንግዲህ 192 ሀገር ላይ የሚሰራው። ኦልሞስት ዓለማችን ላይ ሙሉ እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንደገና ከ50,000 በላይ ልዩ ሱቆች አሉት። ልዩ ሱቅ ማለት ድርጅቱ ምርቶችን የሚያቀርብበትና ስራ የሚሰራበት ማለት ነው። እንደገና ከ40 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚ ቤተሰቦች አሉት። እዚህ ካምፓኒ ላይ ስራቸውን እየሰሩ የሚገኙ ሰዎች ማለት ነውና እኚህ መረጃዎች www.tians.com የድርጅቱ ድረገጽ ነው። ገብታችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የዳይሬክት ሴሊንግ አሶሲዬሽን ሜምበር ስለመሆኑም dsa.org ላይ ገብታችሁ መረጃዎችን በደንብ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲያንስ ኢንተርናሽናል የጤና ኢንዱስትሪያል ፓርክ ይባላል። የድርጅቱ ሄድኳርተር ነው ቻይና የሚገኘው ማለት ነው። ኦልሞስት 1 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ላይ ያርፈውና እጅግ በጣም ሂውጅ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ነው። የተወሰነ ደቂቃ ስለዚህ ካምፓኒ ቻይና ስለሚገኘው ሄድኳርተሩ vast universe has converged anima of everything. The colorful world has endowed life with significance. TIANS has fulfilled its responsibility to serve the society by restoring health to the mankind and create a beautiful future for everyone with the mindset of one family, one world. God created the world within 7 days, and we will devote our lifetime to the health cause of the mankind. With its development philosophy of innovation and its overwhelming corporate strength, TIANS has become an industry benchmark by clustering diversified industries, promoting the global Great Health Development Strategy, sharing global network, knowledge, information, experience, and resources, improving the overall industry level, leading and pushing forward the industry's healthy development. By being based on TIANS' development strategy for a greater health cause and being located in the Bohai Rim Economic Zone, TIANS International Health Industrial Park, covering a total area of 1 square kilometer, came into being. It is a high-tech and modernized health industrial park integrating life science research, product development, manufacturing, international logistics, health management, management of international hotel chains, international exhibition, and international tourism. The master plan was completed by the Germany famous GMP with leading design and extraordinary originality. The completion of the industrial park marks that the Great Health Industry Cluster base, made up of TIANS' Great Health Scientific and Technical Innovation System, Great Health Production and Logistics System, Great Health Service System, and Great Health Education System has come into being. Having entered the southern gate, the mighty flying lion of the 5th generation overlooks the world. The magnificent Hongyun Plaza is adjoined to the main office building, constituting majestic scenery along the axle of the industrial park. Hongyun Plaza and the big platform have shaped up a huge outdoor space for 30,000 people and a natural stage for large-scale annual meetings, award-giving meetings, and public welfare events of TIANS Group. On October 20, ይመስላል ባጭሩ የካምፓኒ ሄድኳርተሩ ዘንድ የሚገኘው ማለት ነው።
የካምፓኒው መስራችና ባለቤት ፕሬዝዳንት ሊ ጂንዋን ይባላሉ። ዓለማችን ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ባለሀብቶች አንዱ ናቸውና እኛው ሀገር መጥተው ነበረ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር እንዴት ይህን ካምፓኒ ሀገራችን ውስጥ ማስፋት እንደሚችሉና ሌሎች ነገሮች መጥተው ተነጋግረው ነበር የሄዱት ማለት ነው። ሲያንስ በኢትዮጵያ መቼ ነው የጀመረው? የዛሬ 7 ዓመት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓመተ ምህረት ማለት ነውና ዋና ቢሮ ኤድና ሞል 6ኛ እና 7ኛ ፍሎር ላይ ይገኛል ማለት ነው። ተጨማሪ ሲታክስ ተመዝጋቢና ከፋይ ነው ካምፓኒው። እንደገና ከ100,000 በላይ ተጠቃሚ ቤተሰቦች አሉት። ተጠቃሚ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰሩ የሚገኙ ሰዎች ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 13 ቦታዎች ላይ ራሳቸውን እየቻሉ ስፔሻሊቲ ሾፖች አሉት። ከአዲስ አበባ ውጪ ደግሞ ወደ 27 ክፍለ ሀገራት ላይ ተመሳሳይ የስልጠና ማዕከላት አሉት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ስለ ካምፓኒው። እኛ ካምፓኒ ላይ ስትሰሩ 2 ቁልፎች ነው የምታገኙት። አንድ የጤና አንድ የሀብት ማለት ነውና ያው የትኛውም ካምፓኒ መገለጫዎች እንዳሉት ሁሉ ለምሳሌ አንድ ሹራብ የሚያመርት ካምፓኒ ፌድ የማያረግ የማይነጫጭ ቶሎ የማያረግ በብዙ ሚንስ ሊገለጽ ይችላልና ይህም ካምፓኒ የሚያመርታቸው ምርቶች ጤና ላይ ረዳት ስለሆኑ የጤና ቁልፍ የሚኖረው በቢዝነሱም ሲሰማራ ያው የሀብት ቁልፍ ይኖራል ማለት ነው። ጤና ከሌለ ያው ሀብት ትርጉም ስለሌለው ከጤናው ፓርት ላይ ጀምር አንድ ሰው ጤነኛ ነው የሚባለው በዓለም ጤና ድርጅት መረጃ መሰረት አካላዊ ማህበረሰባዊና አእምሮአዊ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አካላዊ ማለት በቀን 30 ደቂቃ ስፖርት እንቅስቃሴ የሚሰራ የተመጣጠነ እንቅልፍ የሚያገኝና የተመጣጠነ ምግብ የሚመገብ እና የማይጨነቅ ፍሬ ጭንቅላት ሲኖረው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ሲያሟላ አንድ ሰው አካላዊ ጤነኛ ነው የሚባለው። ማህበረሰባዊ ከህብረተሰቡ ጋር ጥሩ ግንኙነት ሲኖረን ነው። አእምሮአዊ ደግሞ ጥሩ ሀሳቢ ጭንቅላት ሲኖረን ማለት ነው። በመረጃው መሰረት ሶስቱንም አሟልተው የሚገኙት የዓለማችን 5% ብቻ ናቸው ጤነኛ ሆነው የተገኙት። የሚገርመው ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ኦልሞስት 68% ያሉ ህፃናት ናቸው ማለት ነው። 20%ዎቹ ታማው ሐኪም ቤት ትሪት እየተደረጉ የሚገኙት ለምሳሌ ጨጓራ አለብህ እንደዚህ ስኳር ምናምን ተብሎ እየታከሙ የሚገኙ ማለት ነው። 75% ደግሞ ከፊል ጤነኛ ከፊል በሽተኛ የምንላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በቀላሉ ስለ ራሴ ብነግራችሁ ሌላው ቀርቶ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ስፖርት እንቅስቃሴ አልሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ስፖርት እንቅስቃሴ የማልሰራ ከሆነ አካላዊ ጤነኛ አይደለሁም ማለት ነው። አካላዊ አጉድዬ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ነኝ ማለት አልችልም። ለምን? ከሶስቱን አንዱን አጉድዬ ጤነኞች ውስጥ መግባት ስለማልችል ማለት ነውና ሞስት ፕሮባብሊ አብዛኞቻችን ኦልሞስት የአፍሪካ 99% ህዝብ የሚገኘው ከፊል በሽተኛ የሚለው ውስጥ ነው ማለት ነውና ከፊል በሽተኛ እንድንሆን የሚያጋልጡ ብዙ ፋክተሮች አሉ። ለምሳሌ አመጋገብ ልምዳችን አለ። ለምሳሌ መብላትና መመገብ ይለያያል። መብላት ማለት ቁርስ ደረሰ ምሳ ደረሰ ሆዴ ማግኘት ስላለበት እንበላው ማለት ነውና መመገብ ማለት ግን አንድ ሰው በቀን ከምግብ ማግኘት የሚገባውን ሲያገኝ ተመገበ የሚባለው ማለት ነው። አኗኗር ስታይላችን ለምሳሌ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ርቀን መኖር አንችልም። በቀላሉ